ಇಲ್ಲಿ ರಾಸ್ವೆಲ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಆ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಣಿದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1980-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು, ರಾಸ್ವೆಲ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. My name is Stanton Friedman. I was trained as a nuclear physicist and spent 14 years in industry for little companies like General Electric, Westinghouse, General Motors, working on a variety of far-out advanced nuclear and space system development programs. There's no question in my mind. Roswell represented the recovery of a crashed alien saucer plus ETs on board. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಯಂತಹ ಏಲಿಯನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಂತೆಯೇ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಇರಬಹುದೇ? ಅಂತಹ ಗ್ರಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. The late great astrophysicist Stephen Hawking believed with more than 100 billion stars in our galaxy, the odds are pretty good that aliens exist. And he's not alone. Every day, people across Canada report seeing a UFO. And while most can be identified, as CTV's Janet Dirks reports, some things just can't be explained. I got it. Oh my gosh. Oh. What the hell? That strange light in the sky is one of 1,100 UFO sightings in Canada last year. According to the annual survey released by Ufology Research of Manitoba, there are at least 3 such sightings in the country every day. UFO reports are still a thing. People are reporting them in greater and greater numbers every year. Montreal is Canada's UFO capital, with 74 sightings reported last year, followed by Toronto, then Vancouver. It's not that these cities are on an extraterrestrial highway. It's a matter of population, says the report's author. If a tree's falling in the forest, you need somebody to hear it. So if there's a UFO in the sky, the more people around to see it, the more reports you get. None of the sightings match the drama of the X-Files. The truth is out there. But something was out there, according to 10 campers in Quebec who reported a triangular object that hovered and then flew off. One of them drew the scene. In Oshawa, a wildlife photographer captured an odd-shaped disc in the sky. This scientist says people should be critical, but still open-minded. There's a few that really just get me scratching my head saying, what could it have been? The survey says of the 1,100 sightings, only 8% are unexplained, and that can be whittled down to 1% of so-called high-quality unknowns. In fact, none of these cases, shout that aliens are here. But what they do say is that people are reporting things, and maybe science should take a closer look. Here in New York City, a sighting that had even jaded New Yorkers scratching their heads. A mysterious silver shiny object, or objects it seems, floating in the sky yesterday. You can see all the people that stopped in the street there in their tracks looking at it. Some folks say they saw lights. Others were maybe waiting for little green men to arrive. I don't know. You don't want to say I'm looking for the mothership. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲಾಂಚರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಗಳು. Now, they are said to be able to cross galaxies, but people who believe they're out there want to know why aliens want to visit Earth. A group of former U.S. servicemen is convinced extraterrestrials are interfering with nuclear weapons, as RT's Cedric Moon explains.
our missiles began going into what's called a no-go condition or unlaunchable. Essentially, they were disabled. Detailed in this report, full of court-sanctioned sworn affidavits. The witnesses have described these craft as disc-shaped or cylindrical shaped or spherical. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2010 ನಡೆದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಅಮೆರಿಕದ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿನ 5 ಪ್ರಮುಖ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾದ UFOಗಳು ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವು. Tonight, have UFOs shut down our government's defense systems? There is evidence that something caused missiles to malfunction during test launches. Former Air Force officers tell their incredible story about the film that was confiscated by the CIA. What was on it? And why don't officials want us to see it? Find out right now on Larry King Live. Good evening. We begin with shocking allegations that UFOs have interfered with missiles at U.S. Air Force bases, and aliens are monitoring nuclear warheads and bombs. Our first guests claim UFOs have activated missile systems at 5 Air Force bases in 5 different states. They also claim a cover-up, that the United States government is keeping the information secret. Just watch this. And as I watched, the warhead, the dummy warhead, the chaff that was put out in front of it as a decoy to deflect the Russian anti-missile tracking radar. Everything was flying along, and suddenly, in the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour, an object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, flew down, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. Well, I don't see. Why didn't you see this when you were shooting it? Well, it was 600-800 miles away from us. Oh, I got you. And they confiscated. 2010ರಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. A UFO in China's skies forced Zhoushan Airport to stop operations on July 7th. Outbound flights were grounded after the unidentified flying object was detected by a flight crew. The incident has captured the attention of Chinese media, and theories about the UFO's identity are burning up on the internet as well. They include everything from a hidden U.S. bomber to an elaborate man-made hoax. For now, the UFO continues to be a mystery. A spokesman from China's Civil Aviation Administration confirmed to ABC News that the matter is under investigation. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಾವು ABB TVಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಳಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಒಳಗೆ ದುಂಬಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರೂ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಳಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಂತನೂ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2007 ನಂತರ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಲು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ 2007 ನಂತರ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಏನು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀವು ಏಲಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಕೆದಕಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವೆಯೇ? ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದೆಯೇ? ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಏಲಿಯನ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಇವರ ಹಿಂದೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪರಿಶೀಲನೆಯೇ ಆಪರೇಷನ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಯೋ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು 2007ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಬಿಗಲೋ ಇವರು ನಾಸಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಲೋ ಹೇರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಈ ಬಿಗಲೋ ಹೇರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಸಾದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಗಲೋ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸಿನ CEO ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಿಗಲೋ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. The approach wasn't lightning fast.
But on this canyon road just outside Las Vegas, Robert Bigelow's story takes a turn that some may find, to put it lightly, improbable. He told us this is where his grandparents had a close encounter with a UFO. It really sped up and came right into their face and filled up the entire windshield of the car. And it took off at a right angle and shot off into the distance. That story sparked his obsession and explains the alien looking out from the side of Bigelow Aerospace. It made for the kind of conversation you don't ordinarily have with an accomplished CEO. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced. That's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. Is it risky for you to say, in public that you believe in UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you imagine that in our space travels we will encounter other forms of intelligent life? You don't have to go anywhere. You can find it here. Yeah. Where exactly? It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Wow. The FAA confirmed to us that for years it referred reports of UFOs and other unexplained phenomena to a company Bigelow owns. He told us he's had his own close encounters, but declined to go into detail. Robert Bigelow's quirky, and he knows it. But when you have as much money as he does, no one, not even NASA, seems to care. ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಚಿತ್ರಣಗಳು. ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಪೋಪ್ ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ UK ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಅವ್ರದ್ದು UFOಗಳ ಜೊತೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅವರು UFO ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅವರು ದ ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ ರೆಂಡಲ್ಶಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರೆಂಡಲ್ಶಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ UFO ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ US ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ ರೆಂಡಲ್ಶಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಸೈಫೈ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು. ಆಪರೇಷನ್ ಥಂಡರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ತುಂಬ UFO ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. UFO ಬೆಂಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14 ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಈ ಪೈನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ ಪೋಪ್ ಇವರು UK ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1985ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ UK ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1991ರಿಂದ 94ರವರೆಗೆ UFO ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. I'm Nick Pope. I worked for the British government for 21 years at the Ministry of Defence, and for much of the early 90s, I ran the UK's UFO programme. My job was to research and investigate the phenomenon and to determine if there was anything of any defence significance or anything of more general scientific interest. One formation had everyone baffled, and people were saying, well, what is this? Then a mathematician had a look at it and said, wait a minute, that's a representation of pi, and it's correct down to 10 decimal places. It's a representation of pi in a geometric sense. It's kind of interesting because the way you get pi out of it is the lengths of the different arcs in each segment. And what happens is there's these little notches in the spiral that let you know you're at the end of an arc. So you actually have to measure the arc lengths as you go around, and their lengths give you the digits of pi. And there's a little circle to give you the decimal point. So it's a really interesting example of using geometry as a code for representing digits and numbers. It just shows the level of knowledge, mathematical knowledge, geometric skill that goes into making these things. Many of the most famous crop circles actually derive from fractal patterns. The Mandelbrot set, the Julia set. To make these, you have to have knowledge of math. Mathematics is, of course, the universal language. If we ever encounter aliens, they're not going to speak English or French or German. We'll speak and we'll communicate via mathematics. Could crop circles, as some believe, be an attempt from an alien civilization to reach out and communicate with us? There's a consistent amount of sacred geometry, tetrahedrons, cubes, octahedrons, and even more complex geometric patterns. Many of our best and top scientists are now saying that this geometry is the secret keys to the higher dimensions, and it's right there in the crops, as if they're giving us a trail of breadcrumbs, showing us how to get to the next level as a planet.
ಇವರ ಹೆಸರು ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್. ಇವರು ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು. My name is Paul Hellyer, and I am a former Minister of National Defense for Canada. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. There are many species, and I'm convinced they have different agendas. Just like maybe the United States, Russia, China might have different agendas. So if you say, well, what do Earthlings think? Well, who are you talking about? Are you talking about the Russians or the Americans or the Germans or who? And I think there have been face-to-face meetings, probably with species who look very much like humans. And some of them come from planets in our own solar system. And they are people who could be walking down the corridors of the Pentagon and would be unrecognized. ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇವರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1963ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಆ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಂಟಗನ್. ಆ ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯಾರಿ ಎಸ್ ಟ್ರೂಮ್ಯಾನ್ ರವರು MJ-12 ಎಂಬ ಗುಪ್ತ ಇಲಾಖೆಯೊಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಗುಪ್ತ ಇಲಾಖೆಯು ಏಲಿಯನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೇ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, ಅವರ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರೇ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
and would be unrecognized. Then there are other species, such as the greys, for example, which are very distinct in their looks. They're short, they have very large heads, very long arms, and very big eyes, and they're more like the ones that we usually see in the cartoons of extraterrestrials. They're not little green men, which we used to say, little green men from Mars, but they're short, dark-skinned, what they were designated as by the United States government, extraterrestrial biological entities, EBs. So the EBs, that group of them, look very different. And they may have an agenda which is quite different from some of the others, because there are different degrees of spirituality. And in the meantime, the MJ-12, this is the very small elite group that President Truman set up to manage the extraterrestrial file and to report directly to the president. They allegedly made a deal with the Greys to exchange technology and to allow them to do a limited number. That's a joke to say, you know, but the deal was a limited number of abductions in exchange for technology. And that as a result of this arrangement, over the years, the United States has managed to what we call back engineer or replicate the extraterrestrial technology, both on the weapons side and on the transportation side, to the point where Dr. Stephen Greer's witnesses said about the flying saucers, you can't tell whether it's one of theirs or one of ours because they look so much alike. So they have made tremendous progress in 60 years, and they have developed very powerful weapons, far more powerful than anything they had before. And they have, according to Ben Rich, who was the former head of the Lockheed Skunk Works, which was working on these kinds of vehicles, they now have, as he said, quote, the capability of taking E.T. home. And so when you say happiness, I think you have to then say happiness between whom and by whom. ಇವರು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ US-ನ 33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರೂಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಗುಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಬಂದು MJ-12 ಅಂತ. ಈ MJ-12ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ UFO ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೌಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯರ್ ಮಾನ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರೂಮೆನ್ ಅವರ MJ-12 ಏನು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, GREY ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ UFO ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಂದು ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಬಂದು ಈ ಒಪ್ಪಂದ.
ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಪನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನು ಇವಾಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಏಲಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವೇ ಬಂದು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ.